Okay, we are looking this example. All the vectors of this form whose first coordinate is real number, and here 0, 0. The W is this. W is x, y coordinate is 0, z coordinate is 0, and this x is a real number. In R3 you are taking this, and can you say this is subspace? In the subspace we need to check only three conditions. It must be non-empty. So look here, 0, 0, 0. This 0 is real number. So your condition to belong to this set is that two components has to be 0. So this is a part of W. That means W is non-empty subset of V. This is first condition. Second condition, you need to show that addition is closed. So for any U, you must take same pattern as of W. What is the pattern of W? It is X, comma 0, comma 0. And V is also having same pattern. First coordinate, whatever you take, but second 2 bits has to be 0. So take any two vectors here. So you take any two scalars. No need to take two scalars. Alpha is any real number. Now you are verifying that addition is closed and scalar multiplication closed. So U plus V. What is U plus V? It is usual operations. If it is not mentioned, you always think of usual operations. It is x comma 0 comma 0 plus y comma 0 comma 0. And the addition is x plus y comma 0 comma 0. And it has same pattern. What is the condition to belongs to set? These two element has to be 0. Here whatever it may be. But two components has to be 0. So it belongs to W. It is of same pattern as of W. And second condition is that alpha into U. Alpha into is alpha of x comma 0 comma 0. So it is alpha into x as per the scalar multiplication defined. Alpha into 0 is 0, alpha into 0 is 0. So it is also belongs to W. So in this way, the first example is vector space. ज्यांच्या राहिलं असेल त्याने अटेंडन्स मार्क करा चालू चालू मध्ये. पहिले एक्झाम्पल क्लिअर आहे. आपण हे एक्झाम्पल आणखी चेंज करू शकतो. Some may have take you can construct another example on this. From that we can construct another example and you can solve similarly. If V is three-dimensional space R3 and W is like this, one may take second coordinate as 0. This is subset of R3. This you are taking all the coordinates on, you may write Z here instead of all the coordinates on XZ plane. This is XZ plane. One may take example this as XY0 means you are taking XY plane passing through origin. Yes, Ashwini Hundekar, any problem? Ashwini Hundekar बोला. राहुल जे पूर्ण नाव टाकत चला. राहुल जोगदन नाव पूर्ण टाका तुमच्या अटेंडन्सवर जे आहेत ते. Such that XY belongs to R, here it must be Z. And another problem you may construct, this is not equal, no? This is 1W1, this is another set, this will be another set. One may take it as 0, Y0, such that Y is real number,
One may take is a 0, 0. But if you take x, y, z, then it will be R3. Yeah? That is whole space. So that also keep in mind. So likewise, we can try for all these examples. Let us see for our next example. See here, look at this example. Set of all vectors having this form. What is the form? X, 1, 2. तुम्हाला जरा सांगा आन्सर चॅट बॉक्समध्ये. व्ही तोच आहे, फक्त डब्ल्यू मध्ये बदल आहे की एक कोऑर्डिनेट एक्स आहे आणि 1 आणि 2 फिक्स केलेत. मागे जसं 0 फिक्स केलं ना तसं 1 आणि 2 फिक्स केलेलं आहे. म्हणजे एक्स लाईन वरचे पॉईंट घ्यायचे 3 डायमेन्शनल स्पेस मध्ये एक्स लाईन वरचे पॉईंट घ्यायचे ज्याचं पोझिशन वाय आणि झेड काय असेल 1 आणि 2 असं असेल. यू आर टेकिंग दिस. Okay, Gajanan Yadav has answered correctly. Very good. It is not subspace. We can see 0, 0 is not there. Firstly, the point 0, 0 is not there because 0, 0 doesn't have the position as 1, 2. Here, इथे 1 आणि 2 फिक्स आहेत. दुसरं आपण ऍडिशन क्लोजचं पाहू शकतो. ऍडिशन पण क्लोज नाही. म्हणजे अशा प्रकारचे आपण 2 पॉईंट ऍड केले. x, 1, 2 आणि दुसरा y, 1, 2. तर ऍडिशन इथं काय काय ना पण इथं 1, 2 राहत नाही. या प्रकारचे ऍडिशन येत नाही. हे 1 + 1 2 होते आणि 2 + 2 4 होते. ऍडिशन पण क्लोज नाही. समजा आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं याच ऑब्जेक्टला x, 1, 2 तर तो सुद्धा काय डब्ल्यू मध्ये राहत नाही कारण सेकंड पोझिशन 2, 4 येते तर 2x येईल. इथं काय पाहिजे 1, 2 पाहिजे. हे पण डब्ल्यू मध्ये नाही आहे. म्हणजे कोणतीच कंडिशन ओढत नाही. म्हणजे ज्यावेळेस नॉन झिरो टर्म्स दिसतील तर नॉन झिरो टर्म्स तिथे शक्यतो ते वेक्टर स्पेस किंवा सबस्पेस राहत नाही. आपण पुढच्या एक्झाम्पलकडे पाहूयात. The set of all the vectors of this form where y is x plus z. So we'll write in set notation y is x plus z. Vector space is again R3 and you are taking W as all those points x, y, z, all those points of V satisfying condition that y equal to x plus z. You may have any condition but don't add any non-zero constants. If somebody add non-zero constant then it will not be a vector space. Somebody have chart regarding this. Is it vector space? It is vector space or not? It is vector space. आता अशा प्रकारचं काय हे काय लिनियर इक्वेशन आहे. हे इक्वेशन नॉन लिनियर असेल तर शक्यतो सबस्पेस राहत नाही. त्याच्यामध्ये नॉन झिरो कॉन्स्टंट ऍड असेल ना +1, -1, +2 झिरो सोडून कोणते असेल तर ते राहत नाही कारण प्लस केल्यानंतर काय होते 1 + 1 2 होईल किंवा -1 + -1 -2 होईल. म्हणजे अशा प्रकारचं पॅटर्न राहत नाही. इथं कॉन्स्टंट टर्म झिरो असेल तर अशा ठिकाणी हे सबस्पेस असतातच. याच्याशी रिलेटेड आणखी एक उदाहरण देईल तुम्हाला इथे. तर आता पहा 0, 0 कसा या ठिकाणी आहे. समजा आपण 0 पॉईंट मध्ये पाहिलं आपण 0, 0, 0 हा पॉईंट घेतला तर हा पॉईंट डब्ल्यू मध्ये काय कारण वाय पोझिशन आहे 0, एक्स पोझिशन आहे 0 आणि झेड पोझिशन 0 आणि ते सॅटिस्फाय होते. हा एक्स आहे सॉरी हा वाय आहे हा एक्स आहे आणि हा झेड आहे म्हणून ते डब्ल्यू मध्ये आहे. तर पहिली कंडिशन होल्ड झाली. दुसरी कंडिशन काय घेणार आपण अशा प्रकारचे 2 पॉईंट घेतले समजा x1, y1, z1 हा यू आणि दुसरा पॉईंट व्ही घेतला व्ही स्मॉल आहे x2, y2 and z2 हे डब्ल्यू मधले घेतले आपण. डब्ल्यू मधले घेतलं म्हणजे काय इथं y1 ची किंमत काय असेल x1 + z1 आणि डब्ल्यू मधला हा घेतला म्हणजे काय इथं y2 ची किंमत असेल x2 + z2. तर तुम्हाला दाखवायचं यांची ऍडिशन पण काय त्याच पॅटर्नचे आहे. आता आपल्याला स्केलर पण घ्यावं लागतील इथं. अल्फा इज एनी स्केलर फॉर द सेकंड कंडिशन. तर आता यांची ऍडिशन काय येईल पहा x1 y1 z1 plus x2 y2 z2. So this addition becomes x1 plus y1 x1 plus x1 plus x2 y1 plus y2 z1 plus z2. आता याच्यात डब्ल्यू मध्ये जाण्याची कंडिशन तपासायची. डब्ल्यू मध्ये जाण्याची काय कंडिशन आहे की तुम्हाला दाखवायचं आहे y1 plus y2 हा काय येतोय
हा येतोय राहिलेल्या दोघांचे ऍडिशन. तर y1 वरती आपण पाहिलं y1 काय आहे x1 प्लस z1 आहे. इट इज x1 प्लस z1 आणि y2 काय आहे x2 प्लस z2. तर यांचे ऍडिशन आले x1 प्लस x2 रिअल नंबरचा आपण कॉम्युटेटिव्ह वापरू शकतो आपण ते z1 प्लस z2. तर पहा हा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, हा सेकंड कोऑर्डिनेट ऍडिशन मधला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऍडिशन मधला सेकंड कोऑर्डिनेट, त्याच्या दोघांची सम म्हणजे मधला कोऑर्डिनेट. तर ऍडिशन क्लोज आहे कारण पॉईंट त्या प्रकारचे आपण तिथे घेतलेले. माऊस काम करत नाही. आता आपण स्केलर मल्टिप्लिकेशन पाहूयात. अल्फा into u. Who is alpha? Alpha is a scalar. U is x1, y1, z1. मल्टिप्लिकेशन प्रमाणे हा आहे अल्फा x1, दूसरा आहे अल्फा y1, अल्फा z1 मल्टिप्लिकेशन प्रमाणे. आणि आपल्याला w मध्ये जाण्याची कंडिशन काय? व्हेन इट बिलॉंग्स टू w, द सेकंड कोऑर्डिनेट हॅज टू बी सम ऑफ फर्स्ट अँड लास्ट कोऑर्डिनेट. सो यू जस्ट पुट द व्हॅल्यू ऑफ y1 हा काय असतो आपल्या, हा जर w मध्ये आहे म्हणजे y1 ची किंमत काय x1 प्लस z1 आहे. सो अल्फा मल्टिप्लाय बाय x1 plus z1. So in the real number distributive property holds because all the components are real number. So in this way the middle component is sum of the raised to. So second condition holds, W is closed under scalar multiplication. W हा स्केलर मल्टिप्लिकेशन मध्ये क्लोज आहे आणि अशा प्रकारे तीन कंडिशन झाला म्हणजे W हा काय झाला सबस्पेस. आता याच्यामध्ये W च्या कंडिशन आपण कशा बदलवतो पहा. How the condition of W are changed here. समजा तुम्ही W सेट हा असाही घेऊ शकता XY सेट, एखादा XY घेईल, R2 मधला घेईल, कोणता घेईल की AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D. इथे भरपूर प्रकार राहतील असे. AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D. ABCच्या किमती काही असो, D ची किंमत मात्र काय असावी 0 असावी. जर D इक्वल टू 0 असेल तरच तो सबस्पेस असेल आणि D नॉन 0 असेल तर तो सबस्पेस राहणार नाही. D समजा तुम्ही 1 घेतला, फॉर एक्झाम्पल या वरच्या एक्झाम्पल मध्ये +1 केला असता तर +1 रद्द केल्यानंतर +2 येतो, पॅटर्न तो राहत नाही. म्हणजे इथं हा नंबर नेहमी 0 असावा. ABCच्या कोणत्याही किमती असं नका, हा नंबर मात्र कंपल्सरी 0 असावा. त्याच केसमध्ये W काय असतो, तुम्हाला MCQ सोडवताना या गोष्टीच म्हणत होतो. त्याच केसमध्ये तुम्हाला काय सांगता येईल, तो W सबस्पेस आहे. इफ D इज नॉट 0, इफ D इज नॉन 0, व्हॉट हॅपन्स इफ D इज नॉन 0. म्हणजे समजा फिक्स नंबर घेतला आपण की W हा सेट अशा प्रकारे घेतला, W आपण सेट अशा प्रकारे घेतला इथेच. सपोज W इज एलिमेंट्स फ्रॉम V, 3 ट्रिपल्स X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 1. मग या ठिकाणी काय होईल, हा पॉईंट तिथला आहे 1 0 0, कारण तिघांची बेरीज 1 आहे आणि हा पॉईंट पण त्या ठिकाणचा आहे. मग आता त्यांच्या बेरीजचं काय म्हणता येईल, हा 1 होईल, हा 1 होईल. या 3 पॉईंटची बेरीज 1 नाही आहे म्हणजे W मध्ये येत नाही. म्हणून मी म्हटलं की टर्म काय असावी, नेहमी 0 असावी. ही कोणती टर्म असेल तर ॲडिशन क्लोज होत नाही किंवा स्केलर मल्टिप्लिकेशन क्लोज होत नाही. कदाचित त्या ठिकाणी 0 पण असत नाही, कारण 0 ती कंडिशन सॅटिस्फाय करत नाही. त्यामुळे हे महत्त्वाचं आहे, त्या कंडिशन होणं.
पुढचं एक्झाम्पल हे तिन्ही एक्झाम्पल समजले असेल तुम्हाला. आता हा सबस्पेस आहे, हा सबस्पेस नाही. स्क्रीनशॉट काढून ठेवा वाटल्यास याचा. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू राईट इन युअर नोटबुक. हा सबस्पेस आहे इथं. आता आणखी काही एक्झाम्पल, चौथा एक्झाम्पल. आता याच्याबद्दल सांगा बरं, काय सांगता येईल. आता सांगितलं मी त्याचं कारण, आता इथं सांगता येईल तुम्हाला. W हा कसा आहे. Here W is vectors from R3, but condition is there. What condition is there? Y is equal to x plus y plus 2. आता तुम्हाला इमिजिएट आन्सर सांगता येईल. आणि मग तुम्ही 0 0 ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही. इथं +2 आहे, 2 आहे नंबर. इट इज +2. तर चार्टमध्ये टाकलाय कोणतरी. इट इज नॉट सबस्पेस. करेक्ट आहे. कारण आता काय होईल, XYZ ही कंडिशन सॅटिस्फाय करण्यात घेतलेत आपण. समजा आता कोणते आहेत XYZ. Y इज इक्वल टू x. इथं लिहिताना चुकलंय पण कंडिशन. x + z + 2 असं आहे ते. म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय पॉईंट आपण W 0 0 तर सॅटिस्फाय करतच नाही. कारण का, y ची किंमत काय, या दोघांची बेरीज +2 नाही. हा y, दिस इज नॉट इक्वल टू x + z + 2. सो इट डझंट बिलॉंग टू W. 0 त्या ठिकाणी नाही. जरी समजा आता 0 आपण नॉन एम्प्टीनेस ठरवत असतो. 0 नसेल तर पुढे जायची गरज नाही. पण तरी आपण एखादा पॉईंट घेऊ सॅटिस्फाय करणार आहे. कोणता पॉईंट, की y ची किंमत समजा 2 घेतली, x ची 0 घेतली आणि याची 0 घेतली. पुन्हा तोच पॉईंट घेतला, x + z + 2 इज y, म्हणजे y पोझिशन. इथं तसंच. मग त्यांची बेरीज काय ते पहा, 0 4 0. या दोघांची बेरीज +2 4 नाही. म्हणजे हा पण ॲडिशन क्लोज होत नाही. एखादा स्केलर मल्टिप्लिकेशनसाठी 3 ने मल्टिप्लाय करू शकतो. 3 ने मल्टिप्लाय केलं सेकंड पोझिशन 6 होईल. 0 + 0 + 2 6 येत नाही, हे 2 येत आहे. म्हणजे तिन्ही कंडिशन इथं ओळखत नाही. त्यामुळे कॉन्स्टंट टर्म 0 असणं हे किती महत्वाचं आहे, यासाठी मी सांगितलं तुम्हाला ते. तर हा चौथा एक्झाम्पल. हा R3 चा सबसेट आहे, जो काय सबस्पेस नाही. आता या ठिकाणी याच्याबद्दल मला सांगा, डिटरमाइन. आता V हा 2x2 रिअल वेक्टर स्पेस आहे, 2x2 मॅट्रिक्सचा. आणि ज्याच्या एंट्रीज रॅशनल आहेत ते घेतलेले तिथं 2x2 रॅशनल एंट्रीज. V is set of all matrices of order 2 आणि त्याचे एंट्रीज ह्या रिअल नंबर आहेत. आणि W हा काय, ह्याचे रॅशनल एंट्रीज असलेले आहेत. समजा rational is a subset of R. Is not equal to, ठीक आहे, QR चा सबसेट आपण म्हणू शकतो. तर चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा तो सबस्पेस आहे का. यस इट सबस्पेस. चुकला यावेळेस आन्सर. पहिला वेक्टर स्पेस आहे, दुसरा त्याचा सबसेट घेतलाय आपण. इथं रॅशनल नंबर आहेत आणि इथं रॅशनल नंबर आहेत आणि इथं रिअल नंबर आहेत. आता इथं काय गंमत, इथं 0 0 आहे. कारण 0 हा रॅशनल नंबर आहे. 0 इज रॅशनल, ही कंडिशन होल्ड होते. समजा A मॅट्रिक्स घेतला, B मॅट्रिक्स घेतला W मधला, त्याच्या एंट्रीज ह्या रॅशनल नंबर असतील, तर A + B च्या पण एंट्रीज काय असतील, रॅशनल असतील. पण व्हॉट अबाउट स्केलर, इफ समबडी टेक दिस स्केलर ॲज इरॅशनल नंबर, मग सांगा काय होतं इथं. इट इज नॉट पार्ट ऑफ W. कारण तुम्हाला रिअल नंबर काय घ्यायचे, R बदले घ्यायचे. पाय घेईल, √2 घेईल, √3 घेईल, जे रॅशनल नाही ते घेईल. आणि रॅशनल नंबरने मल्टिप्लाय केल्यानंतर कदाचित ते मल्टिप्लिकेशन क्लोज राहू शकतं. पण तुम्हाला रॅशनल नंबर म्हटलेलं नाही, तुम्हाला काय घ्यायचं आहे, रिअल नंबर मध्येच एलिमेंट घ्यायचे.
रिअल स्केलरने मल्टिप्लाय केल्यानंतर मॅट्रिक्सच्या एंट्रीज ह्या रिअल होतील, कदाचित रॅशनल राहणार नाही. उदाहरण म्हणून तुम्ही जर अल्फाची किंमत पाय घेतली, पाय अपॉन 2 घेतली, √2 घेतली, आणि इथं रॅशनल नंबर मल्टिप्लाय बाय इरॅशनल नंबर हा काय असतो? इरॅशनल नंबर असतो. म्हणजे ह्या एंट्रीज येतील 2/2, ह्या व्हीचा भाग असेल, पण त्या डब्ल्यूचा भाग असणार नाही. डब्ल्यूचा भाग असण्यासाठी एंट्रीज काय लागतात? रॅशनल नंबर लागतात. म्हणजे इथे डब्ल्यू सबस्पेस नाही. आले लक्षात? थोडा विचार करायचा. डब्ल्यू इज नॉट सबस्पेस. आता पुढचं कंडिशन आहे की a + 2b - c + d. 2/2 मॅट्रिक्स a + 2b - c + d अशा प्रकारचं कंडिशन आहे. ही तोच आहे. डब्ल्यू याचाच एलिमेंट घ्यायचे आपल्याला. कंडिशन आहे ABCD रिअल नंबर होती. a + b एक a + 2b आहे. a + 2b - c + d. द कंडिशन आहे a + 2b - c + d = 0. इथं पुन्हा 0 आलेला आहे. तो जर नॉन 0 असेल तर या ठिकाणी हे काय R4 सारखंच आहे, फक्त काय R4 ला आपण 4 टपल लिहितो, इथं R4 ला काय केलंय 2-2 रो मध्ये लिहिले, बाकी काय नाही. ते दोन्ही सारखेच आहेत. सेट ऑफ ऑल 2/2 मॅट्रिक्स आणि R4 हे दोघं काय आहेत? इक्वॅलन्स आहेत. आपण आयसोमॉर्फिक म्हणू शकतो ग्रुपच्या भाषेमध्ये किंवा रिंगच्या भाषेत. फक्त लिहिण्याची पद्धत त्यांची वेगळी आहे. म्हणजे तुमचं XYZW असं कोऑर्डिनेट असेल तर AX + BY + CZ + GW = कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट जर 0 नसेल, कॉन्स्टंट 0 नसेल तर तो सबस्पेस कधीच राहणार नाही. कॉन्स्टंट 0 असेल तर तो नेहमीच सबस्पेस असेल. तर आपण इझिली त्यात कंडिशन चेक करू शकतो. आता इथे पहा, आपल्याला पहिला एलिमेंट 0 वरती चेक करायचा आहे की हा या ठिकाणी आहे का. आपण तपासू शकतो. ही कंडिशन होल्ड होते. A ची किंमत 0 घेतली, B ची किंमत 0 घेतली, C ची किंमत 0 घेतली आणि D ची किंमत 0 = 0 येते. म्हणजे हा W मध्ये आहे. व्यवस्थित लिहिल्यानंतर हा W मध्ये आहे. मग आता असे दोन मॅट्रिक्स घेतले W मध्ये असलेले ABCD आणि EFGH, असे दोन मॅट्रिक्स घेतले W मध्ये. W मधलं घेणं म्हणजे काय? त्या कंडिशन होल्ड होतील. कोणती कंडिशन? A + सेकंडचा ट्वाईस थर्ड कॉम्पोनंट मायनस करायचा आणि फोर्थ कॉम्पोनंट प्लस करायचा, हा 0 येईल. तसंच इथं E + सेकंडचा ट्वाईस थर्ड मायनस करायचा आणि फोर्थ ॲड करायचा, हे 0 येईल. W मध्ये जाण्याच्या या कंडिशन आहे. आणि तुम्हाला एक स्केलर घ्यावं लागेल मल्टिप्लिकेशन दाखवण्यासाठी. स्केलर म्हणजे हा रिअल नंबर असतो. तर आता या दोघांची ॲडिशन पण ही कंडिशन सॅटिस्फाय करते. कोणती कंडिशन? फर्स्ट कॉम्पोनंट प्लस ट्वाईस ऑफ सेकंड मायनस थर्ड कॉम्पोनंट प्लस फोर्थ = 0. and when you multiply by scalar the same condition is satisfied. तर आपण पाहूयात पुढे. So what is a plus b? A plus b डायरेक्ट ऍड करतो, usual addition. It is a plus e. Next it is b plus f. It is c plus g. It is d plus h. So this is addition. Now whether it belongs to W, that is our questions. So to belongs to W, we have to consider the addition like this. So first plus twice of this plus minus third plus fourth, as must use 0 and use these two given conditions. So I write here first. First is A plus C plus twice of second, it is twice of B plus F minus third component, जे दिले त्याप्रमाणे लिहायचं, आणि प्लस लास्ट कॉम्पोनंट. हे 0 येते तपासायचं आपल्याला. आता ABCD एकत्र करूत आपण. A + 2B - C + D ही एक टर्म होते. डिस्ट्रीब्युटिव्हला अप्लाय केला आपण. रिअल नंबरचे ॲडिशन डिस्ट्रीब्युशन सगळं लागू होते. आपण तो नियम अप्लाय करू, मेन्शन करायची गरज नाही तिथं. नंतर E + 2F ब्रॅकेट सेपरेट केल्यानंतर दुसरा टर्म, -G ही तिसरी टर्म,
आणि प्लस एच आहे पुढची टर्म. आता वरची टर्म ही काय 0 आहे आणि खालची टर्म सुद्धा काय 0 आहे. तर 0 + 0 = 0. तर अशा प्रकारे ॲडिशन केलेलं काय करते, सेम कंडिशन सॅटिस्फाय करते. डब्ल्यू मध्ये जाण्याची कंडिशन सॅटिस्फाय होते, म्हणून ॲडिशन क्लोज आहे. डब्ल्यू इज क्लोज. W is close under addition. Now we have to check that what happens with this alpha into A. Alpha into A बद्दल काय होतंय, तर A हा ABCD आहे आणि ABCD हा मॅट्रिक्स म्हणजे कॅपिटल A हा W मधला आहे. तो W मधला आहे म्हणजे काय, A + 2B प्लस नॉट प्लस मायनस C + G हा 0 देतोय. तर याचं मल्टिप्लिकेशन काय येईल, अल्फा A अल्फा बी. स्केलर मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्स आपण याप्रमाणे करतो. युजल ऑपरेशन मेन्शन केलं नसेल तर युजल वापरायचं नेहमी. आणि आता हा तुम्हाला डब्ल्यू मध्ये दाखवायचा आहे. क्वेश्चन मार्क लिहितो तुम्ही. हा तुम्हाला डब्ल्यू मध्ये दाखवायचा म्हणजे डब्ल्यू मध्ये पडण्याची कंडिशन. एखाद्या मॅट्रिक्स डब्ल्यू मध्ये पडण्याची कंडिशन काय, की मॅट्रिक्सची पहिली एंट्री प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड एंट्री मायनस थर्ड एंट्री प्लस लास्ट एंट्री ही 0 पाहिजे. तर थ्रू आउट तुम्ही अल्फा कॉमन काढू शकता. कॅल्क्युलेशन करून इथं अल्फा बाहेर घ्या. Throughout alpha can be taken common in the real number as per the property of real number. So it is A plus 2B हा B आहे, A plus 2B minus C plus D. आणि ब्रॅकेट मध्ये नंबर हा 0 आहे कारण ABCD मॅट्रिक्स जो आहे A, B, C, D ते कॅपिटल AW मधला आहे. तर हा नंबर 0 आहे म्हणजे अल्फा इंटू 0 0 येईल. म्हणजे अल्फा A is also part of W. So in this way scalar multiplication is closed, vector addition is closed, and 0 is there. So this is the subspace of this. हे दिले पहा, हा सबस्पेस नव्हता, हा सबस्पेस आहे. मला सांगा आता पुढचा कोण विचार करता याच्यावर, पुढच्या एक्झाम्पल बद्दल. थिंक ऑन नेक्स्ट एक्झाम्पल. पुढच्या एक्झाम्पलला विचार करा. ही तोच आहे, सेट ऑफ ऑल 2x2 मॅट्रिक्स ज्याची एंट्री रियल नंबर आहे आणि WD म्हटलं याला. असे 2x2 मॅट्रिक्स घेतले विचे की ज्याचं डिटर्मिनंट हा काय आहे, 0 आहे. सांगा कॉमेंट बॉक्समध्ये पटकन की हा सबस्पेस आहे किंवा नाही. डिटर्मिनंट 0 असलेल्या मॅट्रिक्सचं कलेक्शन केलं 2x2, तर याच्यामध्ये 0 मॅट्रिक्स क्लिअर कट दिसतोय कारण 0 मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट 0 आहे म्हणजे 0 वेक्टर या ठिकाणी आहे. पण ॲडिशन क्लोज होऊ शकते का, स्केलर मल्टिप्लिकेशन क्लोज होऊ शकते का, इथं विचार करा याच्यावर आणि चार्टमध्ये मेन्शन करा पटकन. आहे का सबस्पेस व्हीचा? मेन्शन इन चॅट बॉक्स. नाही, रिझन काय आहे दळवे? प्रकाश यस म्हणतोय. यस म्हटल्यावर प्रूव्ह करावं लागेल, पण नाही असल्याचं रिझन सांगा. हा इथं 0 आहे. ॲडिशन आहे का या ठिकाणी पहा. ॲडिशनसाठी मी आता 0 डिटर्मिनंट असलं एक उदाहरण घेतो. हा आहे का डब्ल्यू मध्ये लिहिलेला मॅट्रिक्स? डब्ल्यू मध्ये जाण्याची कंडिशन व्हॉट इज A plus B? Addition is not close. So this addition is not close means vector addition close नाही म्हणजे तो सबस्पेस राहणार नाही. But scalar multiplication might be close. You can check easily. Suppose determinant of A is 0. That means you take any scalar. What is determinant of scalar times matrix? Its determinant is alpha determinant A. Already determinant A is 0, so alpha into 0 is 0. So here 0 exists, scalar multiplication is close.
but vector addition is not closed. We have example there such that two matrices having determinant 0, but their sum is giving determinant non-zero. So this example is not a subspace of vector space, not an example of subspace. Okay, Gorakshnath Dalwani correct answer दिलाय. आपण आता कंडिशन टाकू शकतो. समजा डेटरमिनंट 1 असेल तर असू शकतो का सबस्पेस? डेटरमिनंट 1 असलेला सबस्पेस राहणार नाही, कारण तिथं 0 राहणार नाही. अशा वेगवेगळ्या आपण आपल्या मनानेच विचार करायचा. आपण आपल्या यानेच विचार करायचा. याचा स्क्रीनशॉट काढा. हे एक्झाम्पल सोडेल तुम्हाला. तिसरा, चौथा नाही, तिसऱ्याचा स्क्रीनशॉट काढा. पॉलिनॉमियल मध्ये P3 stands for all the polynomial whose degree is at most 3. मग याच्यात कॉन्स्टंट टर्म 0 असलेलं हे पहिला सबस्पेस आहे, दुसरा पण सबस्पेस आहे, तिसरा सबस्पेस नाही. कारण का? जरी तुम्ही कॉन्स्टंट टर्म इंटिजर घेतली, पण जेव्हा तुम्ही रिअल नंबर मल्टिप्लाय करणार आहात ती टर्म इंटिजर राहत नाही. तिसरा हा सबस्पेस नाही. चौथा पहा, चौथा सबस्पेस आहे. यातला सी पार्ट सोडला तर सर्वजण सबस्पेस आहे. ह्या P3 चा अर्थ आहे पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ॲट मोस्ट 3. तर फर्स्ट मध्ये कॉन्स्टंट टर्म 0 आहे. ॲडिशन मध्ये कॉन्स्टंट टर्म 0 राहते, स्केलर मल्टिप्लिकेशन कॉन्स्टंट टर्म 0 राहते, आणि 0 पॉलिनॉमियल, याचं पॉलिनॉमियल 0 पॉलिनॉमियल आहे, 0 पॉलिनॉमियल आहे, तर कॉन्स्टंट टर्म 0 पॉलिनॉमियलची पण 0 आहे. त्यामुळे पहिलं आहे. दुसरं तुमचं 1 2 3 4 R4 सारखंच आहे. म्हणजे A0 A1 A2 A3 असं लिहिण्याऐवजी पॉलिनॉमियलच्या भाषेत दिलं तर इक्वल टू 0 आहे. इथं जर नॉन 0 असतं तर कदा हा सबस्पेस राहिला नसता, ॲडिशन क्लोज आली नसती, किंवा स्केलर मल्टिप्लिकेशन क्लोज असतं आणि 0 पण त्या ठिकाणी आलं नसतं. तर इथे नॉन 0 असेल तर ते सबस्पेस राहत नाही. या ठिकाणी पहा A0 इंटिजर आहे, पण जेव्हा तुमचा फीड हा रिअल नंबर असतो, याला एखाद्या रिअल नंबर मल्टिप्लाय केलं तर कॉन्स्टंट टर्म इंटिजर राहण्याची गॅरंटी नाही. समजा 2 इंटिजर आहे पण रूट टर्म मल्टिप्लाय केलं तर ते इंटिजर राहत नाही. मग आफ्टर स्केलर मल्टिप्लिकेशन इट मे नॉट बी इंटिजर. तर इथं ॲडिशन क्लोज आहे, 0 एक्झिस्ट आहे, पण स्केलर मल्टिप्लिकेशन क्लोज नाही एक्झाम्पलमध्ये. आणि हे शेवटचं एक्झाम्पल, हे दोन्ही कोएफिशिएंट रिअल नंबर आहे आणि ओव्हर रिअल नंबर आहे, त्यामुळे डी हा सबस्पेस आहे. एक्सेप्ट दिस सी ऑल 3 आर द सबस्पेस. हे फंक्शन स्पेस आहे, फक्त a, b ऐवजी a इक्वल टू मायनस इन्फिनिटी आणि b इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी रिअल नंबर रेंज आहे. हे फंक्शन स्पेस आहे, दुसरं काय नाही. तुम्ही हा पण सोडू शकता प्रॅक्टिस म्हणून. स्क्रीनशॉट काढा. त्या दोघांचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या वाटल्यास इमिजिएट. आपल्याकडे 2 मिनिटं, आपण जनरल डिस्कशन करूयात. तर आपण वेक्टर स्पेस नंतर त्याचा सबसेटवर विचार केला, सबस्पेस कसा राहील, आणि प्रॅक्टिस म्हणून काही एक्झाम्पल पाहिले मी. आणखी असाइनमेंटमध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल प्रॅक्टिसला देणार आहे. बारकाईने विचार करायचा. अशा प्रकारचे एक्झाम्पल IIT जाम असेल किंवा आणखी दुसरं कोणतं कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असेल, या ठिकाणी ते विचारले जातात हा सबस्पेससाठी. तुम्ही म्हणजे पाहिले क्वेश्चन पेपर तुम्हाला अंदाज येईल तो हाऊ दे आर आस्क्ड. सो आज आपण एवढेच एक्झाम्पल घेऊ. तुम्हाला काही डिस्कशन असेल जनरल तर आपण